إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمة أختصرها نظرا لضيق الوقت حول بعض علوم القرآن وتفسيره. وعلم القرآن هو أشرف العلوم كما لا يخفاكم. وعنونت لهذه الكلمة بمقاصد سورة الكهف. لكل سورة مقاصد، بمعنى أنها تأتي بالأصول العامة التي يدعو إليها الإسلام فتجمعها أو تجتمع في السورة الواحدة. هذا المقصود بالمقاصد، أي أهم ما تقصد إليه السورة. وهذه السورة هي سورة عظيمة جاء في السنة ما فيها من فضل عظيم، وأنه ثبت فيما حسنه كثير من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة جعل الله له نورا ما بينه وبين البيت العتيق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن الدجال إذا خرج فقرأ عليه المسلم الآيات العشر من هذه السورة، الآيات الأولى العشر، قال عصم من الدجال. وسنفهم إن شاء الله تعالى من خلال هذه المقاصد سبب ذلك. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ هذه السورة في ليلة، فبينما هو يقرأ إذ جالت فرسه، أي تحركت فرسه حتى رفع رأسه إلى السماء فرأى نورا كأنها سحابة فيها نور، فتوقف، وقد كان ابنه يحيى قريبا من الفرس فخشي أن تطأها الفرس. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال تلك السكينة تنزلت لقراءتك سورة الكهف. تلك السكينة أي الملائكة نزلت عند قراءة هذا الرجل القرآن، فلذلك حصل ما حصل. بادئ ذي بدء أقول لقد ذكر الله تعالى في هذه السورة 5 من القصص، 4 يعلمها الناس بسهولة، والقصة الخامسة قد تخفى على كثير منا. أما القصة الأولى فقصة الفتية. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى آخر الآيات. فذكر الله عز وجل قصة فتية، وعلى الصحيح وكما هو قول مؤول القرآن ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما أنهم كانوا 7 وثامنهم كلبهم نال شرف الذكر بهذه السورة بشرف الصحبة. لما صحب أناسا شرفاء صالحين نال شرف الذكر في القرآن الكريم بصحبة أولئك. فهؤلاء الفتية الشباب 7 ملأ الله قلوبهم بالإيمان
خرج قومهم في يوم رسمي للاحتفال بعيد من الأعياد، وكانوا يحتفلون ببعض الرسوم الشركية، وهؤلاء الفتية ما رضوا لأنفسهم أن يشاركوا قومهم في الشرك، وقد علموا أن الله تبارك وتعالى حرم الشرك أعظم من كل شيء، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما رأوا قومهم أرادوا أن يحتفلوا بذلك اليوم وأن يقفوا عند أضرحة الصالحين يستنجدون بهم من دون الله ويستغيثون بهم مع الله، وكل ذلك شرك، لأن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له فقط، لا تدعوا غيره. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي ادعوا الله تعالى وحده ولا تدعوا معه غيره. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي هذا الباب شيء يعرفه كل مسلم، أن الدعاء لا يكون إلا لله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وهو حسن. الدعاء هو العبادة، والعبادة كما لا يخفاكم لا تكون إلا لله. كيف يدعو المرء غير الله وهو يقول في كل صلواته: إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة وحدك، والدعاء هو العبادة. إذن هؤلاء الفتية تركوا مشاركة قومهم في الشرك وانحازوا دونهم، فطلبهم ملك زمانهم وقالوا إنهم لم يشاركونا، فأراد أن يعاقبهم، فطلب من أزلامه أن يلاحقوهم حتى يأتوه بهم، فهربوا وآواهم الله تعالى إلى كهف، وحفظهم في ذلك الكهف أيما حفظ، لأنهم حفظوا لله حقه الأعظم ألا وهو التوحيد، فحفظهم الله عز وجل، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين و9 سنين لبثوها نائمين في ذلك الكهف، ثم أيقظهم الله عز وجل، وقد تغيرت أجيالهم وجاء جيل جديد، وخرجوا بأموالهم ليشتروا شيئا من الطعام لما أصابهم ونابهم من جوع. فلما وصلوا إلى السوق استنكر الناس تلك الأموال التي معهم، لأنها أموال قديمة، وهم لا يعرفون أنهم ناموا تلك المدة كلها. أما الصالحون فعرفوا قدرهم، وأما غير الصالحين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. ووصفهم الله تعالى بقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم، للدلالة على أن المترفين كثيرا ما يدعوهم ترفهم إلى الشرك بالله، فبنوا مسجدا على مكان ذلك الغار الذي كانوا فيه، الذي آواهم الله تعالى إليه، بنوا مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث المتواترة معلومة عند المسلمين. إذن هذه قصة الأولى. القصة الثانية قصة: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا إلى آخر الآيات. قصة رجلين أحدهما مؤمن صالح والثاني فتنته الدنيا حتى خرج عن سمته الصالح إلى الكفر بالله عز وجل. والقصة الثالثة قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سئل هو على المنبر أي الناس أعلم في قومه فقال أنا، فأراد الله تعالى أن يؤدب كلمة عليه الصلاة والسلام إذ لم يرد العلم إليه، كان حق أن يقول الله هو الأعلم، فقال له بلى عبدنا الخضر، هناك عبد لنا له شيء من العلم لا يوجد عندك، فسأل ربه أن يبلغه الخضر، وحقيقة ذهب وقال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فجعل الله له التقاء البحرين علما على وجود هذا الرجل الخضر الذي سيتعلم على يديه موسى عليهما الصلاة والسلام. كما قال بعض المفسرين التقى البحران عند مجمع البحرين، التقى البحران الخضر وموسى عند مجمع البحرين، وهنالك لما وجده أراد أن يرافقه في رحلته ليتعلم على يديه، فوافق الخضر عليه الصلاة والسلام على شرط أن يصبر موسى على ما يراه منه، وتبعه ورأى منه تصرفات ثلاثة تعجب منها موسى عليه الصلاة والسلام، وكان في كل مرة يسأله عن سر فعله ولم يصبر على ما رآه إلى آخر القصة. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ini adalah ceramah singkat yang saya berusaha untuk merangkumnya karena mempertimbangkan waktu yang terbatas tentang pembahasan salah satu ilmu yang paling utama dalam Islam, yaitu ilmu tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tafsir Al-Quran, yang mana kita ketahui ini merupakan salah satu ilmu yang paling mulia dalam Islam, yang mana dalam hal ini saya akan menjelaskan maksud atau hikmah terbesar dari salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki maqasid, tujuan, hikmah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil daripadanya. Yang dimaksud dengan maqasid as-suwar, pelajaran penting atau tujuan dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran adalah perkara-perkara penting yang terkandung dalam surat tersebut, yang tentu saja merupakan motivasi bagi orang yang membacanya untuk meningkatkan keimanannya. Maka surat Al-Kahfi adalah surat yang sangat agung dan mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sunnah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaannya yang besar. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh kebanyakan dari para ulama ahlul hadis, bahwasanya barang siapa yang membaca surat ini, surat Al-Kahfi, di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan cahaya bagi dirinya, akan menjadikan cahaya untuk dirinya antara dirinya dengan Baitul Atiq, dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu Ka'bah. Ini keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang hasan, yang tentu menunjukkan keutamaan dari surat ini. Kemudian juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah Dajjal ketika dia keluar dan membuat fitnah yang besar bagi manusia, bahwa barang siapa yang membaca dan merenungkan 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Yang mana sebab yang menunjukkan hal ini akan terlihat setelah kita akan menyebutkan nanti perkara-perkara penting yang terkandung dalam surat ini insyaallah. Kemudian juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum membaca surat ini di satu malam, maka ketika itu dia melihat kuda tunggangannya yang ditambatkannya bergerak, yakni meronta-ronta, berlari ke sana kemari. Kemudian sahabat ini melihat ke atasnya, melihat ke arah langit, maka ternyata dia melihat ada sahabah awan yang pada awan tersebut terdapat lampu atau lentera yang sangat terang. Yang kemudian karena putra sahabat ini radhiyallahu taala anhu dekat dengan kuda tersebut, yang dia khawatir kuda itu nanti akan menginjaknya atau mencelakakannya, akhirnya dia pun menghentikan bacaannya. Kemudian setelah itu di pagi hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka sakinatu nazalat liqiraatika surat Al-Kahfi." Itu adalah as-sakinah, ya as-sakinah, ketenangan, yakni malaikat yang membawa ketenangan yang turun karena mendengarkan kamu membaca surah Al-Kahfi. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan dari surah tersebut, yang tentunya ini menjadikan kita termotivasi untuk berusaha membacanya, merenungkan kandungannya, dan meresapi maknanya untuk memperbaiki diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita akan memulai menjelaskan kandungan yang terdapat dalam surat ini secara umum, kemudian akan disebutkan kandungan yang lebih khusus insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah ini ada 5 kisah. Ada 5 kisah yang tentu saja kisah dalam Al-Quran bukan cuma sekedar cerita, tapi kisah yang mengandung ibrah, pelajaran. Sebab untuk menyembuhkan penyakit hati kita, menguatkan keimanan kita. Kelima kisah ini, 4 di antaranya sangat mudah untuk difahami. Setiap orang yang membaca surat ini dengan mudah akan bisa membaca dan mendapati penjelasan tentang 4 kisah ini dalam surat Al-Kahfi. Adapun kisah yang kelima, maka kisah yang kelima ini samar bagi kebanyakan manusia.
butuh untuk direnungkan agar kita bisa mengambil pelajaran. Padahal kisah yang kelima ini tentu tidak kalah pentingnya, sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan insyaallah. Iya, saya sebutkan di sini penjelasan dari kisah tersebut. Yang pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka mempertahankan keimanan mereka, tidak mau mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat mereka, yakni perbuatan syirik dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi tersebut, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah ini yang kemudian menurut penafsiran yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang sahabat yang berilmu, yang menguasai ilmu tafsir dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwasanya mereka berjumlah 7 orang berjumlah 7, dan yang ke-8-nya adalah anjing yang mereka bawa. Tentu di sini anjing tersebut meskipun asalnya dia adalah binatang atau hewan, tapi dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan disebutkan dalam Al-Quran dikarenakan dia menyertai orang-orang yang soleh, dikarenakan dia menyertai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, maka dia pun meraih kemuliaan. Ya, binatang yang hina ini meraih kemuliaan dengan disebutkan dalam Al-Quran dan dibaca oleh manusia setelah itu. Yang ini tentu merupakan kemuliaan yang besar. Yang ini juga menunjukkan keistimewaan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mereka adalah, para pemuda ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk menjaga keimanan mereka, berusaha untuk menjaga tauhid mereka. Ketika di satu hari yang pada waktu itu hari besar di kalangan penduduk negeri tersebut, yang mana manusia keluar untuk merayakan perayaan-perayaan, yang perayaan tersebut tentu diantaranya ada ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan yang semua orang pada waktu itu ikut serta meramaikannya. Maka para pemuda ini pun karena keimanan mereka berpaling. Mereka meninggalkannya, tidak mau ikut serta karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan melarang perbuatan syirik dengan keharaman yang sangat besar. Kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ketika mereka melihat manusia pada waktu itu tenggelam dalam perbuatan syirik, melakukan istighatsah, memohon kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka mereka tidak ikut serta dalam melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an,
untuk berdoa dan hanya memohon pertolongan kepadanya semata-mata. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agamanya. Yakni maksudnya berdoalah kepada Allah semata-mata dan tidak boleh kamu menyeru kepada selainnya, karena ini merupakan perbuatan syirik. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini dalam Al-Quran tentu sangat banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya mengikhlaskan doa untuknya semata-mata. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni, ibadah yang murni. Dan kita ketahui bersama dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Yakni maksudnya doa itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang utama. Juga ini merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka para pemuda ini meninggalkan perbuatan, berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum mereka, yang kemudian ketika hal ini dilaporkan kepada penguasa atau raja di negeri tersebut, maka raja itu pun meminta atau mencari mereka untuk dipaksa mereka melakukan atau ikut serta dalam perbuatan tersebut. Akhirnya mereka pun lari, yang kemudian mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam sebuah gua atau Al-Kahf, ya, sebuah gua, tentu dengan tujuan untuk mempertahankan tauhid mereka, lari untuk membawa agama mereka agar selamat dari fitnah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, yang kemudian mereka tinggal di dalam goa tersebut selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi mereka karena mereka menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yaitu tauhid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang setimpal dengan memberikan penjagaan yang sempurna kepada diri mereka. Kemudian setelah itu mereka terbangun. Setelah waktu yang demikian lama, 300 tahun lebih, mereka terbangun dalam keadaan mereka tidak menyadari waktu yang demikian lama yang telah mereka lalui. Tentu keadaan mereka sudah berubah. Keadaan mereka sudah berubah dan keadaan zaman tersebut sudah berubah. Raja sudah berganti, masyarakat sudah berganti, dan keadaannya pun sudah berganti. Nah, ketika mereka merasakan lapar dan butuh makan, dan mereka pada saat itu tentu membawa harta, ya, membawa uang sedikit, akhirnya mereka keluar, ya, mengutus salah seorang di antara mereka atau sebagian dari mereka untuk mencari makan di luar dengan untuk membeli makanan dengan harta atau uang yang mereka bawa. Maka tentu saja ketika sampai di pasar dan mengeluarkan uang tersebut, manusia keheranan, orang-orang pada keheranan. Kebanyakan manusia merasa heran, terkejut, kenapa masih ada mata uang yang sudah sekian lama zamannya? Karena itu tentu mata uang yang sangat kuno dan lama sekali. Akan tetapi di sini orang-orang yang saleh yang mengetahui penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjaga mereka dengan penjagaan yang sempurna.
Sedangkan orang-orang yang tidak soleh, mereka heran dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat pada mereka ini. Ringkasnya kemudian disebutkan dalam ayat tersebut perbuatan dari para penguasa di zaman tersebut ketika telah mengetahui para pemuda ini telah ditemukan gua mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh dan kedudukan, pada saat itu langsung mengatakan, kami akan mendirikan masjid di atas gua tempat mereka meninggal dunia itu, tempat mereka mati tersebut. Ini menggambarkan kepada kita bahwa perbuatan syirik yang terjadi di masyarakat itu sering didukung atau dikuatkan oleh pembesar-pembesar yang ada di kaum tersebut. Yang tentu ini merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan syirik yang tercela dalam agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahkan maknanya mutawatir, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat-tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka dengan demikian kita ketahui di sini perbuatan syirik yang terjadi di zaman tersebut, yang orang-orang yang mendirikan kuburan di atas, mendirikan masjid, tempat ibadah di atas tempat kuburan Ashabul Kahfi tadi, adalah para penguasa yang kemudian ini menjadi sebab terjadinya perbuatan syirik. Yang jelas kesimpulannya kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah semangat mereka, keteguhan mereka dalam mempertahankan keimanan, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dengan perlindungan yang sempurna. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman. Kemudian kisah yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan tentang dua orang yang memiliki kebun. Tentang dua orang yang memiliki kebun. Salah satu di antara mereka adalah seorang yang beriman yang soleh. Adapun yang kedua adalah orang yang terfitnah dengan dunia, yang sampai menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang kedua ini tentu merupakan kisah yang memiliki pelajaran yang sangat penting sehubungan dengan fitnah dunia. Selanjutnya kisah yang ketiga yang disebutkan dalam surat ini adalah kisah dua nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Al-Khadir alaihi wassalatu wassalam. Ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya oleh salah seorang dari kaumnya, ayyun nasi a'lam, siapakah di antara manusia saat ini yang paling mengetahui, yang paling berilmu? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, aku. yakni dia tidak menyandarkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harusnya dia mengatakan insyaallah ana, saya insyaallah, begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran, pendidikan atau teguran kepada
nabinya yang mulia ini, yang langsung berbicara dengannya ini, untuk senantiasa mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, ada hamba kami yang mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, yaitu Al-Khadir alaihi salam, Nabi Al-Khadir, yang dalam bahasa kita katakan Khidir, yang benar adalah Al-Khadir alaihi salam. Dia memiliki pengetahuan yang tidak kamu ketahui. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan jalan ke tempat untuk bisa menemui Nabi Khadir, tempat untuk bisa menemui Nabi Khadir, yang kemudian disebutkan dalam ayat tersebut. Ketika Nabi Musa telah mengetahuinya, dia menempuh perjalanan yang jauh. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada pelayannya Nabi Yusha ibn Nun alaihissalam, aku akan terus berjalan sampai menjumpai Majma' al-Bahraini, pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus, pokoknya sampai ketemu. Aku akan berjalan terus, hukuba, bertahun-tahun, berabad-abad, pokoknya sampai ketemu. Menunjukkan semangatnya. Karena tempat dia bisa menemui Nabi Khadir tersebut adalah di Iltiqa'ul Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Kemudian mereka pun bertemu di tempat tersebut. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Khadir alaihissalam untuk bisa menyertainya, yang kita semua kenal kisahnya dalam surat tersebut. Yang kemudian Nabi Khadir pun menyetujuinya dengan syarat dia bersabar ketika melihat hal-hal yang diingkarinya, dan tidak terburu-buru untuk menanyakannya sampai dijelaskan oleh Khadir sendiri alaihi wassalatu wassalam. Yang kemudian ringkasnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam tidak bersabar, dan disebutkan dalam beberapa ayat tersebut kisah bagaimana terjadinya kejadian-kejadian yang kemudian Musa tidak bersabar karena dia tahu itu adalah kemungkaran, yang kemudian itulah yang menjadi sebab kemudian di akhir kisah tersebut mereka berpisah dengan penjelasan dari Nabi Khadir tentang alasan-alasan dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itulah kisah yang ketiga. والقصة الرابعة قصة ذي القرنين الملك الصالح الذي جاب الشرق والغرب ليبلغ الدين ويبحث عن كل رجل مسيء حتى يطوعه لله عز وجل أو يرى فيه العقوبة المناسبة، ويبحث عن كل رجل صالح ليجزيه على صلاحه بما يراه. هذا 4 قصص يهتدي إليها بسهولة كل من يقرأ سورة الكهف. بقيت قصة خامسة هي قصة إبليس التي تخللت بينها، وكانت في الرتبة الثالثة وأخرتها لخفائها حتى تكون أشوق للسامع. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الآن نأتي لماذا ربنا عز وجل ركز على هذا القصص الخمس. الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى بدأ بذكر قصة الفتية أصحاب الكهف تنبيها لشر ما يقع فيه الناس مطلقا أي بإطلاق. ولعل المستمعين الكرام يدركون أن فتنة الدين فتنتان: فتنة شبهات وفتنة شهوات. فتنة الشبهات
تتمثل في الشكوك في الدين والانحراف عن هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه فتنة الشبهات، أن يشتبه الدين على المرء فينحرف عنه ويشتبه عليه ويتشكك فيه ويتردد. وفتنة الشهوات شهوة النفس التي تحب أن تتمتع بها وتتلذذ بها. الشهوات المحرمة أو الشهوات إذا كانت حلالا ثم طغت على صاحبها تضر بدينه. وأنتم إذا نظرتم إلى قصة أصحاب الكهف أدركتم أنها تعالج فتنة الشبهات، لأن أعظم الشبه هي شبهة الشرك، إذ الشرك أعظم ما عصي بالله، أعظم شيء عصي الله به الشرك. قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك مرتع وخيم، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات قبل أن يتوب منه. إذن قصة أصحاب الكهف تدل على فتنة الشبهات. ثم قصة ذي الجنتين تدل على رجل فتنته الشهوات، لأنه دخل جنته أو جنتيه ووجد فيهما خيرا عظيما من كل صنف ومن كل لون ومن كل نوع، فافتتن بهذه الدنيا وظن أنه خالد وأنه أوتي ما فيهما من خير لكرامته على الله، فأغضب ربه. وأخبر الله عز وجل في هذه القصة أن الشهوات ما زالت به حتى أخرجته من الإسلام فكفر. قاله صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ القصة الثالثة قصة إبليس. وإبليس قد أخبر الله عز وجل عنه أنه أفسدته الشبهات والشهوات. أما الشبهات فإنه اتهم ربه بعدم الحكمة في خلق آدم، وإذ قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. تأملوا، هذا سؤال استنكار وليس سؤال استفهام. يستنكر على ربه أن يأمر بالسجود لآدم، وهذا أقصى ما يبلغه الإنسان من شبهة، أن يتهم ربه عز وجل والعياذ بالله. وفتنته في الشهوات أنه كان يرى نفسه أحسن من كل مخلوق، فكيف يسجد الأحسن لمن هو دونه؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه الشهوة، شهوة الرئاسة التي كان قد أصيب بها إبليس، هي التي حرفته عن دين الله عز وجل واتهم ربه بعدم الحكمة وعدم العلم، أي عدم العلم أين يكون الخير، وأنه ليس من الحكمة أن تسجد النار للطين بزعمه. إذن تلاحظون هذا الترتيب البديع. القصة الرابعة قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، وهي رحلة علمية كما سبق. العلم باد فيها أنه أصل. لما ذلك؟ لأن هذه القصة تكون مواجهة لقصة أصحاب الكهف، كما أن قصة ذي القرنين تكون مواجهة لقصة صاحب الجنتين. كيف ذلك؟
قال العلماء: دواء الشبهات في العلم. وقصة موسى مع الخضر جاءت في العلم، فأراد الله عز وجل أن يبين لنا الداء والدواء. احذروا داء الشبهات وعلى رأسها الشرك، واعلموا دواء الشبهات أنها العلم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا عن الشهوات المحرمة وكانوا بآياتنا يوقنون، هنا العلم الذي يواجه الشهوات ويعالجها. إذن بين الله لنا في قصة موسى مع الخضر دواء الشبهات، ألا وهو العلم. بالعلم تخرج من الشكوك والتردد، وتخرج من الوساوس، وتعرف صدق هذا الدين، الدين الإسلامي، وصدق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع الملل الكافرة ولا تتبع الطوائف المبتدعة المنحرفة عن السنة. ولذلك لما سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه رجل يقول: الحمد لله على الإسلام، قال: وقل وعلى السنة. لأن الله تعالى أنقذك بالإسلام من بين الملل الكافرة، كما أنقذك بالسنة من بين الطوائف الضالة المنحرفة، وهذا فضل عظيم. Kemudian kisah yang keempat yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang keempat yang disebutkan dalam surah ini adalah kisah tentang Dzulqarnain, seorang raja yang saleh yang selalu melakukan perjalanan di muka bumi untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, untuk menjumpai orang-orang yang tersesat atau berbuat kesalahan agar dibimbing untuk mengikuti jalan yang benar, atau kalau tidak mau maka orang tersebut akan diberikan hukuman. Sebagaimana dia mencari orang-orang yang soleh untuk memberikan balasan kebaikan bagi mereka-mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah yang keempat, yang seperti diterangkan tadi, bahwa 4 kisah ini adalah mudah, gampang untuk dikenali. Dengan kita membaca surat Al-Kahfi, kita langsung dapatkan penjelasan, atau langsung kita bisa membaca 4 kisah ini. Tersisa 1 kisah lagi yang terselip di sela-sela surat Al-Kahfi, dan kebanyakan tidak begitu diperhatikan oleh orang yang membacanya, yaitu kisah tentang iblis laknatullah alaih. Sengaja kisah ini saya sebutkan supaya kita memberikan perhatian besar kepadanya, dan juga saya akhirkan agar lebih menarik perhatian bagi para pendengar sekalian untuk menyimak apa kisah yang disebutkan tadi sebagai kisah yang samar bagi kebanyakan orang yang membaca surat Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah ini dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ketika kami, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka malaikat pun sujud kecuali iblis, yang dia ini adalah dari kalangan jin yang kemudian durhaka kepada perintah Allah. Apakah kemudian kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong-penolong selain Allah, padahal dia adalah musuh yang nyata bagimu? Maka itu merupakan seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang berbuat zalim.
Setelah kita mengetahui kelima kisah ini, timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pusat perhatian pada surat ini dengan kelima kisah tersebut di atas? Ternyata di sini terkandung satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Adh-dhahir walladhi yadhhar wallahu a'lam, ya. Yang nampak menurut kami, menurut Syekh dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini memulai menyebutkan kisah tentang pemuda-pemuda yang kemudian bersembunyi di goa untuk menjelaskan perkara besar, keburukan besar yang terjadi pada diri manusia secara mutlak, secara umum, yaitu perbuatan syirik yang terjadi di kalangan manusia yang kemudian didukung oleh tokoh-tokoh besar yang ada di masyarakat biasanya. Karena di sini ada pelajaran penting yang menjelaskan bahwa fitnah dalam agama, kita ketahui bersama, fitnah yang merusak agama seseorang itu ada dua, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat dan syahwat yang disebutkan dalam ayat ini tentang kisah para pemuda tadi adalah fitnah syahwat, bahkan fitnah syahwat yang terbesar, yaitu perbuatan syirik yang kemudian mereka meninggalkan atau berlepas diri darinya dalam rangka menjaga kebaikan agama mereka. Fitnah syubhat artinya al-ishtibah, kerancuan atau tersamarnya seseorang dalam agamanya sehingga dia tidak bisa mengenal agama yang hak, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, menjadikan dia ragu, menjadikan keyakinannya tidak yakin, tidak mantap, menjadikan kemudian dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah syahwat adalah keinginan nafsu manusia yang dia merasa senang, merasa nikmat padanya sehingga dia memperturutkannya. Ini adalah dua fitnah yang merusak manusia, yang kemudian fitnah syahwat yang diharamkan ataupun yang asalnya halal, kalau dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas, maka tentu ini akan merusak agama seseorang, na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kisah Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang bersembunyi dalam goa ini, terdapat pengobatan Al-Quran terhadap penyakit syubhat. Dari segi mana? Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada diri mereka, yang dengan ini mereka akan insya Allah menjadi lurus agamanya dan terhindar dari segala sesuatu yang merusak agama mereka. Maka sampai di sini penjelasan yang tentu ringkas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat, dan dengan ini kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengatakan, janganlah kamu berbuat syirik karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kita perhatikan di sini kesimpulannya, kisah Ashabul Kahfi menjelaskan tentang pentingnya untuk menjauhi fitnah syubhat, yaitu fitnah yang bisa merusak agama seseorang, yang dengan ini akan menjadikan seseorang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah tentang dua orang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala jadikan salah seorang di antara mereka memiliki dua kebun, ini menunjukkan pelajaran untuk kita mengenal bagaimana buruknya fitnah syahwat dalam merusak agama.
Karena orang ini disebutkan ketika dia masuk ke dalam dua kebunnya, dia mendapati banyak buah-buahan, banyak makanan, berbagai macam kebaikan. Buah-buahan dari berbagai jenis, dari berbagai warna dan seterusnya. Maka dia pun terfitnah dengan dunia, dan dia menyangka dia akan tinggal selama-lamanya di dunia, atau dia menyangka dia mendapatkan dunia itu karena dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terfitnah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, yang kemudian fitnah itu terus menguasai dirinya sehingga dia pun keluar dari Islam. Makanya disebutkan di akhir kisah ini, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maka sahabatnya pun atau temannya pun mengatakan kepadanya ketika berbicara dengannya, apakah kamu kufur terhadap Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dia menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki. yakni dia kufur, yang kekufuran tersebut adalah karena terjerumus ke dalam fitnah syahwat. Kemudian kisah tentang iblis. Di dalam kisah ini terdapat dua penjelasan, dua fitnah sekaligus, syahwat dan syubhat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah iblis dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis yang dia adalah dari kalangan jin yang kemudian durhaka kepada perintah Allah. Disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, iblis menolak karena syahwat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapannya, "A'asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku sujud dengan makhluk yang kamu ciptakan dari tanah? Aku lebih baik darinya. Ini pertanyaan pengingkaran, bahkan menuduh hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud ini. Makanya ini merupakan syahwat karena dia merasa dirinya lebih baik dari semua makhluk, yang dengan sebab itu dia bahkan menuduh hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapannya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada manusia karena engkau menciptakan aku dari api dan kamu ciptakan manusia dari tanah. Ini adalah syahwat untuk menjadi lebih tinggi, merasa mulia, menjadi orang yang di atas, yang menjadi sebab rusaknya iblis, yang menjadi sebab dia berpaling dari kebenaran, bahkan menuduh hikmah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan perintah tersebut dan menciptakan manusia. Maka kita perhatikan di sini kaum muslimin rahimakumullah, ternyata dalam penyebutan kisah-kisah dalam surat ini terdapat at-tartibul badi', urutan-urutan yang sangat mengagumkan, yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya menyebutkan kisah tentang Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam, yang terkandung di dalamnya makna atau faedah penting tentang perjalanan untuk menuntut ilmu. Perjalanan untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu itu sudah kita ketahui merupakan asal yang mengobati semua penyakit atau keburukan-keburukan pada diri manusia, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati kisah ini disebutkan
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah atau berdekatan dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi tadi sudah kita bahas, menjelaskan tentang bahayanya fitnah syubhat, kerusakan dalam agama. Setelah itu Allah menyebutkan kisah tentang Nabi Musa dan Khadir yang menjelaskan pentingnya ilmu. Berarti syubhat itu diobati dan diperbaiki atau dihilangkan dari diri manusia dengan menuntut ilmu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Dzulqarnain, raja yang mulia yang saleh. Ini merupakan lawan dari kisah Ashabul Jannah, seorang yang terfitnah dengan dunia, dengan kebunnya, dengan keindahan buah-buahan yang ada padanya. Yang di situ disebutkan bahwasanya fitnah syahwat itu dihilangkan dengan mengamalkan amalan yang soleh seperti yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Dia bermujahadah di jalan Allah, memerintahkan kepada kebaikan, melakukan amalan soleh. Para ulama mengatakan obat untuk mengobati penyakit syahwat adalah dengan ilmu, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan penyakit yang ada pada diri manusia, penyakit pada hatinya, penyakit pada imannya, sekaligus penyembuhnya. Maka obat untuk menyembuhkan syahwat adalah ilmu. Adapun obat untuk menyembuhkan penyakit syubhat adalah ilmu, sedangkan obat untuk menyembuhkan penyakit syahwat adalah bersabar, beramal soleh, bersabar dalam beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin yang mengambil petunjuk dari perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka selalu yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakni mereka bersabar menghadapi syahwat yang diharamkan atau yang melampaui batas, dan mereka yakin, maksudnya mereka memiliki ilmu yang mendalam, yang dengan itu mereka bisa menghadapi dan melawan syubhat yang ada pada diri mereka. Maka dengan mempelajari ilmu, seseorang akan bisa melawan keraguan-raguan, menyingkirkan segala kebimbangan dalam agamanya, menghilangkan segala kesamaran, yang dengan itu dia akan mengenal kebenaran, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang dengan sebab itu dia akan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ini kisah atau faedah yang kita dapatkan dari ayat tersebut. Oleh karena itulah ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mendengar seseorang yang mengatakan kepadanya, ya, alhamdulillahi alal Islam, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, maka beliau mengatakan, kul, ucapkanlah alhamdulillahi alal islami was sunnah, ucapkanlah segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dengan Islam dan dengan mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kita mengenal jalan Islam, kemudian dalam Islam kita mengenal jalan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari segala keburukan. القصة الخامسة قصة ذي القرنين الملك الصالح، يبين فيها بجلاء العمل الصالح، لأن الرجل كان يتحرك بين المشرق والمغرب ليبلغ الدين، يجاهد في سبيل الله تعالى تبليغا لهذا الدين، وهذا عمل كما لا يخفاكم. والعمل الصالح هو علاج الشهوات، ولذلك كلما قويت الشهوات على قلب الإنسان ضعف عمله الصالح، فالإنسان يضعف في عمله الصالح بقدر ما تقوى فيه الشهوات، هذا ملاحظ.
كلما كان قوي العمل غلب شهواته واتجه إلى الله اتجاها صالحا، وهذا معلوم لدى أهل العلم. إذن فكأن الله تعالى في سورة الكهف يقول: احذروا الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، الاثنين. واعلموا أن دواء الشبهات بالعلم، وأن دواء الشهوات بالعمل الصالح. وبين بأن إبليس مرض المرضين جميعا، مرض الشبهات مرض الشهوات، فكيف تتخذونه حينئذ وليا؟ وكيف تتبعونه؟ يوسوس لكم وتتبعونه، يعلمكم وتأخذون عنه ما يعلمكم به، وكان المفروض أنكم تعصونه وتتخذونه عدوا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو أصحابه ليكونوا، إنما يدعو أتباعه ليكونوا من أصحاب النار أصحاب السعير. فإذا بعدما مشينا هذه المشية السريعة المختصرة في هذه السورة، نأتي إلى شيء عظيم في هذا الباب. أولا، على المسلم أن يكون حذرا من الفتنتين، كما كان يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. احذروا فتنة العالم الفاجر، وعالم ولكنه فاجر مع الأسف لا يعمل بعلمه كاليهود، وفتنة العابد الجاهل كالنصارى يعبدون الله تعالى على غير علم، وكالمبتدعة كما هو معلوم. نأتي لما علمنا هذا، والعلم هو الذي يصلح الشبهات، والعمل الصالح يصلح الشهوات. بماذا نبدأ؟ أن نركز على الشهوات كما يفعل بعض الدعاة، يهمهم كثيرا ويغتمون كثيرا لما يرون عليه الناس من شهوات محرمة، أنهم مترامون في الشهوات المحرمة، فيغتمون لذلك ويركزون على ذلك. وقد يكون الرجل قويا في بيان مفاسد الشهوات، لكننا نجد أتباعه ومريديه إن صح التعبير وتلامذته والذين يتربون على يديه بعيدين عن الشهوات، قريبين العبادة، لكنهم يقعون في ماذا؟ يقعون في الشبهات بسرعة. وأيما بدعة تحضر بلدهم إلا تعيش عندهم، لأن ما كان يحذرهم من الشبهات. ولهذا في آخر السورة نبهنا الله عز وجل على المنهج الذي ينبغي أن يسلكه السالك لإصلاح الناس من هذين الفتنتين أو تخليصنا من هاتين الفتنتين. فماذا قال؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هناك صاحب شهوة خاسر وصاحب شبهة خاسر، أيهما أخسر أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. من الذي يعمل عملا فاسدا وهو يحسب أنه يحسن؟ أصاحب الشبهة أم صاحب الشهوة؟ لا شك أنه صاحب الشبهة، لأن صاحب الشبهة هو المبتدع، والمبتدع يقوم بالبدعة وهو يحسب أنه على السنة، بخلاف صاحب الشهوة الذي يشرب الخمر إذا قلت له اتق الله واترك الخمر قال استغفر الله، الله يتوب علي. إذا رأيته يسرق يقول استغفر الله، إذا رأيته يراب يقول استغفر الله، يعرف أن هذا حرام، بخلاف صاحب البدعة. صاحب البدعة لا يرجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجب توبته عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني وهو حديث حسن. أي لا يكاد المبتدع يتوب، لأن أول مدارج التوبة أن يعرف المخطئ بأنه مخطئ، والمبتدع لا يعرف أنه مخطئ، لا يشك أنه مصيب، إذن فكيف يتوب؟ طيب، إذن أخسر الرجلين صاحب البدعة، فالتحذير من البدع
يكون أشد وأعظم من التحذير من الشهوات. المسلم يحذر منهما جميعا ويعالجهما جميعا، لكن يركز على هذا الجانب. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولذلك لما كان العلم هو علاج البدع والشبهات، بدأ الله تعالى به السورة فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب هو عنوان العلم. وختم به فقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فبدأ بالكتاب وختمه بالكتاب. وتأملوا لهذا. هذا يدلكم على المسلك الذي ينبغي أن يسلك لإصلاح المجتمعات. فعليكم بالعلم وبثه والاجتهاد في هذا الباب حتى تخلصوا الناس من الفتنتين، وركزوا على ما أمركم الله تعالى بالتركيز عنه. ولهذا أهل السنة والجماعة وأتباع السلف يركزون على هذا الباب، والناس لا يفهمونهم. يقول: أنتم تهتمون بالقشور، تهتمون بهوامش الأمور، وهم لا يفقهون بأن هذا هو الذي اهتم به الصالحون. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: ذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أن يراك إبليس واقعا في بدعة أفرح عنده وأسر لقلبه من أن يراك واقعا في معصية. وكل شر والعياذ بالله. ونقف عند هذا الحد، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kisah yang kelima, yaitu kisah tentang Dzulqarnain, raja yang soleh yang melakukan perjalanan di muka bumi ke barat dan ke timur, ya, ke arah barat dan timur, untuk menyebarkan kebaikan, untuk berjihad di jalan Allah. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan soleh itu merupakan pengobat penyakit syahwat. Oleh karena itu, setiap kali atau semakin syahwat itu kuat dalam diri seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik, maka semangatnya beramal soleh juga semakin lemah. Sebaliknya, kalau semangatnya untuk menjadikan semangatnya beramal soleh semakin kuat, maka hendaknya dia menjadikan syahwat yang ada pada dirinya ditundukkan untuk menjadikan dia kuat motivasinya dalam melakukan kebaikan. Maka kita perhatikan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sepertinya mengatakan dalam surat Al-Kahfi ini, "Ihdzarul fitnatain." Hati-hatilah kalian dari dua fitnah, syubhat dan syahwat, yang mana fitnah syubhat itu cara mengobatinya adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah syahwat, cara mengobatinya adalah dengan bersemangat menjalankan amalan soleh yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah ingatkan bahwasanya ketika menyebutkan kisahnya iblis yang menolak perintah Allah, bahwasanya iblis terkena dua penyakit ini sekaligus, yang dengan itu tidak pantas untuk diikuti, dijadikan sebagai panutan atau dijadikan sebagai sesuatu yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwan, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Kemudian untuk meringkasnya, di akhir dari penjelasan tadi ada beberapa poin penting yang merupakan maksud daripada surah ini, surat Al-Kahfi ini. Yang pertama, peringatan untuk menjauhi dua fitnah tadi, syubhat dan syahwat. Peringatan untuk menjauhi dua fitnah tadi, syubhat dan syahwat. Maka dengan mengikuti metode yang disebutkan dalam surah ini, hendaknya kita memulai dengan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Disebutkan
Di antara faedah yang terdapat dalam surat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Apakah kalian mau kami beritakan tentang orang-orang yang paling rugi dalam amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya dalam keadaan mereka menyangka berbuat sebaik-baiknya. Yang kena fitnah syahwat maupun syubhat sama-sama rugi. Tapi tentu di sini yang disebutkan yang paling merugi, yang paling besar kerugiannya adalah orang yang kena fitnah syubhat, salah memahami agama, atau kena fitnah bid'ah, sehingga dia menyangka perbuatannya perbuatan baik, padahal dia merugi dan tidak mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun orang yang kena fitnah syahwat seperti minum khamr dan yang lainnya, ini adalah keburukan, tapi dia masih mending karena dia mengakui keburukannya. Adapun orang yang kena fitnah syahwat, maka dia menyangka perbuatannya baik, padahal sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang hasan riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutupi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Maksudnya, hampir-hampir dia tidak bertobat karena dia tidak menyadari kesalahan perbuatannya. Oleh karena itu, peringatan untuk menjauhi fitnah syubhat, fitnah bid'ah harusnya lebih besar daripada fitnah syahwat, karena peringatan yang disampaikan dalam ayat ini tentang bahayanya lebih besar daripada fitnah syahwat. Kemudian di sini juga kita perhatikan di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama menyebut tentang kitab Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya, yakni Rasulullah SAW, kitabnya Al-Quran. Kemudian di akhir surat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Alkitab. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, dan seterusnya. Seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, diingatkan dengan kitab di awal dan di akhir. Itu menunjukkan apa? Bahwa ilmu merupakan asal. Dalam kita berdakwah, kita memulai dengan menyampaikan ilmu. Inilah asal untuk memperbaiki manusia, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada diri mereka, yang dengan ini mereka akan insya Allah menjadi lurus agamanya dan terhindar dari segala sesuatu yang merusak agama mereka. Maka sampai di sini penjelasan yang tentu ringkas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya bermanfaat. Dan dengan ini kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.